일주일도 잘 지냈죠? 학교에서 친구들과 사이좋게 지내고, 집에서도 부모님 말씀 순종하고, 우리 형제들끼리 사이좋게 지냈죠? 그리고 하루하루 하나님 말씀 또 읽고, 쓰고, 외우면서, 기도하면서 지냈을 줄 알아요? 이 시간에 우리가 또 주일 예배를 영상으로 드리는데요. 우리 친구들이 시간을 잘 지켜서 9시, 11시에 이렇게 함께 예배 드리게 돼서 너무 감사하고요. 우리를 사랑하시는 그 하나님께 우리 사도신경으로 예배를 드릴게요. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. Hey Shalom, let's pray now. Dear Heavenly Father God, thank you for just bringing us everyone here together on such a lovely Sunday, God. I pray that everyone else who's going through some hard times right now, God, I pray that you really be able to protect these people and really guide them, God. And I pray that with the whole coronavirus going around, God, I pray that you really protect each and every one of us, God, and keep us safe, Lord. And I pray that as we listen to Chon Dosa님's sermon today, God, I pray that you really give us wisdom to really be able to understand the word, and I pray that we'll really be able to apply this message to our daily lives, God. And in Jesus' name I pray, amen. Dear God, thank you for giving us a great day. We pray to have a safe and happy day for everyone, and please use this offering in your kingdom. Also, please make everyone in the world healthy and strong to defeat coronavirus. In Jesus' name I pray, amen.
For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. We believe it, God. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Hallelujah, hallelujah. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. Oh, for God so loved the world, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, you gave it all, Jesus. Oh, you gave it all on the cross. Oh, Lord. Come on, we sing. By His precious blood, I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood, I have been set free, for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world, that He gave His only one and only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. 이번 주 하나님의 말씀 마태복음 18장 21절에서 35절 말씀이에요. 분노하나요? 용서하나요? 라는 제목으로 우리 같이 하나님 말씀 나눌게요. 분노와 용서에 대해서 오늘 함께 하나님 말씀 나눌 텐데요. 우리 그 전에 지난주에 요절 말씀이 있었는데 이 시간에 한번 같이 외워볼까요? 내 말을 듣고
또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고. 요한복음 5장 24절 말씀. 하나님께서 이 땅에 예수님을 보내주셨고 우리가 예수님을 믿기 원하세요? 예수님은 우리의 죄를 대신해서 죽으시고 다시 살아나셨어요. 예수님을 믿어야 모든 죄를 용서받고 영원한 생명을 얻고 하나님의 나라 천국에 갈 수 있어요. 그래서 믿는 자는 영생을 얻었다고 말씀하고 계신 거예요. 우리가 이번 주에도 외울 말씀 있죠? 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 4장 32절 말씀. 하나님께서 예수님 안에서 우리에게 용서의 은혜를 베풀어 주셨는데 우리를 불쌍히 여기셔서 예수님을 보내주시고 십자가에서 우리의 모든 죄를 대신하여 지게 하셨어요. 이와 같이 우리들도 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기고 나에게 잘못한 일이 있는 사람이라도 용서하라고 말씀하고 계세요. 우리 친구들이 어떤 문제가 있을 때 그 문제 때문에 형이나 동생이나 언니나 오빠 또 친구들과 또 다른 사람들과 다투고 화를 낸 적이 있었나요? 성경은 우리에게 어떻게 말씀하고 계실까요? 서로 용납하고 서로 용서하라고 말씀하고 계세요. 나에게 잘못한 일을 한 사람에 대해서도 화내지 말고 용서하라고 하셨어요. 친구들을 용서해주고 형이나 동생 그리고 언니 오빠가 잘못한 일이 있을 때도 용서하세요. 또 어른들이 잘못하실 수도 있어요. 모든 사람들을 용서하세요. 하나님께서 예수님 안에서 우리 친구들을 용서해 주셨으니까요. 용서에 대해서 예수님은 어떻게 말씀하셨을까요? 예수님의 제자인 베드로는 예수님께 주님, 나에게 죄를 지었을 때 몇 번이나 용서해 주어야 하나요? 7번 용서하면 되는지 물어보았어요. 예수님은 7번이 아니라 7번을 70번까지. 그러면 490번이 되잖아요. 490번까지라도 용서하라고 하셨는데 이 말씀은 끝없이 용서해 줄 것을 말씀하신 거예요. 그리고 용서에 대한 이야기를 들려주셨어요. 여기에 빚을 지은 두 종이 있었어요. 예수님은 이 이야기를 해주실 때 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 라고 시작하셨어요. 왜냐하면 하나님 나라의 백성들은 끝없이 용서하는 삶을 살아야 하기 때문이에요. 이야기 속에 나오는 두 사람은 과연 어떤 일을 했을까요? 10,000달란트는 한 사람이 평생 일해서 갚아도 도저히 다 갚을 수 없는 큰 돈이었어요. 이렇게 갚을 수 없는 빚을 지은 첫 번째 종이 있었어요. 왕은 종을 불러서 그와 아내와 자녀들 노예로 팔고 또 모든 것을 다 팔아서 빚을 갚으라고 했어요. 그 종은 왕 앞에 엎드려서 조금만 참고 기다려주시면 모든 빚을 다 갚겠다고 했어요. 왕은 그 종이 빚을 다 갚을 수 없다는 것을 알고 불쌍히 여겨서 그 빚을 갚지 않아도 된다고 면제해주고 돌려보냈어요. 그 종은 왕에게 용서를 받았던 거예요. 그런데 그 종이 자신에게 100데나리온의 빚진 다른 종을 만나서 붙들고 그 목을 잡고서는 빚을 갚으라고 다그쳤어요. 당장 빚을 갚을 수 없었던 다른 종은 그 종 앞에 엎드려서 자신에게 조금만 참아주면 그 빚을 다 갚겠다고 간절히 말했지만 들어주지 않고 옥에 가두었어요. 자신은 평생 일해도 갚지 못하는 10,000달란트의 빚을 지고도 그 빚을 갚지 않아도 된다고 용서받고 3개월이나 4개월만 일하면 갚을 수 있는 100데나리온의
빚을 진 사람을 용서하지 않고 옥에 가두었던 거예요. 예수님께서는 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 말씀하셨어요. 우리가 다른 사람들이 잘못했을 때 우리의 마음으로 용서해 줄 때 우리도 하나님께 온전한 용서를 받을 수 있다는 말씀이에요. 10달란트의 빚을 진 첫 번째 종은 자신에게 100데나리온의 빚을 진 다른 종을 용서하지 않고 그 빚을 갚지 못한다고 옥에 가두었잖아요. 도저히 갚을 수 없는 10달란트의 빚을 진 첫 번째 종은 왕에게 받은 은혜를 잊어버렸어요. 우리가 예수님을 믿기 전에 지은 많은 죄들이 있었어요. 우리의 힘으로는 도저히 갚을 수 없기 때문에 하나님께서는 이 땅 가운데 예수님을 보내주셔서 우리가 예수님을 믿고 용서를 구할 때 하나님께서는 용서받을 자격이 없는 우리들이지만 그럼에도 불구하고 용서해 주셨어요. 하나님이 용서받을 수 없는 우리들을 예수님 안에서 용서해 주신 것처럼 우리도 서로 용서하라고 말씀하셨어요. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라는 말씀을 잊지 말고 기억하세요. 지금 이 시간에 우리가 용서해야 할 사람들이 있다면 하나님께서는 용서하기를 원하신다는 것을 기억하세요. 어떻게 하면 다른 사람들의 잘못을 용서할 수 있을까요? 우리 첫 번째는 하나님이 우리를 용서해 주신 것을 기억하는 거예요. 우리 친구들이 예수님을 믿고 하나님께서 우리의 모든 죄를 용서해 주신 사실을 기억하세요. 하나님 앞에 한 번도 죄를 안 지은 사람처럼 우리를 용서해 주시고 우리의 죄를 기억하지 않으신다고 하셨어요. 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 사랑하셔서 우리의 모든 죄를 용서해 주신 것처럼 우리도 우리에게 잘못한 다른 사람들의 잘못을 용서해야 해요. 우리 친구들 주변에 용서해야 할 사람들이 있나요? 하나님께서는 우리 친구들이 그 사람들을 용서하기 원하시고 사랑하기 원하세요. 우리 두 번째는 우리에게 잘못한 사람들을 용서했다면 다시 그 잘못한 일들을 생각하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 기억하고 그 사람들을 위해서 기도하는 거예요. 그리고 세 번째는 그 사람들에게 친절하게 대하는 거예요. 사랑할 수 있도록 하나님께 기도하고 하나님의 사랑을 보여주는 거예요. 나타내는 거예요. 우리 친구들에게 잘못한 사람들에게 화를 내지 말고 예수님이 우리들을 사랑하셔서 십자가에서 대신하여 죽으신 것처럼 우리도 서로 용서하고 사랑하세요. 화가 나는 일이 있었나요? 그럴 때 어떻게 해야 할까요? 먼저 생각해 보세요. 지금 화를 내는 것을 하나님이 기뻐하실까? 하나님은 화가 날 때 어떻게 하라고 하셨지? 하나님의 말씀을 먼저 생각해 봐요. 그리고 하나님이 우리를 용서하신 것처럼 우리 친구들에게도 잘못한 사람들을 용서하라고 하신 말씀을 기억하고 생각하세요. 예수님을 이 땅에 보내주셔서 우리의 모든 죄를 용서받게 하신 하나님을 찬양하고 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 대신하여 지시기 위하여 죽으시고 다시 살아나신 예수님의 사랑을 감사하세요. 예수님이 다시 살아나신 후에 하늘에 오르시고 성령님이 오셔서 우리들과 함께 하시면서 화가 나는 일이 있을 때도 참을 수 있는 마음을 주시고 사랑할 수 있는 마음을 주세요. 성령님을 의지하세요. 우리 이 시간 함께 말씀을 정리해 볼까요? 분노와 용서에 대해서 하나님은 어떻게 말씀하셨죠? 베드로는 예수님에게 형제가 내게 죄를 지었을 때 몇 번이나 용서해야 되는지 7번이면 되는지 물어보았어요. 예수님은 7번이 아니라 7번을 70번까지라도 해야 한다고 하셨어요. 490번 용서하라고 말씀하신 것이 아니라 끝없이 계속해서
용서해야 한다는 것을 말씀해 주신 거예요. 그리고 빚을 진 두 종의 이야기를 들려주셨어요. 10,000달란트의 빚을 진 첫 번째 종은 왕에게 나아가서 내게 시간을 달라고, 나를 불쌍히 여겨달라고, 다 빚을 갚겠다고 했을 때 왕은 불쌍히 여겨서 그 종이 빚을 갚을 수 없는 것을 알고 빚을 갚지 않아도 괜찮다고 돌려보냈어요. 그런데 첫 번째 그 종은 자신에게 100데나리온의 빚밖에 지지 않은 다른 종을 만나서 빚을 갚지 않으며 감옥에 가두겠다고 하고 빚을 진 사람을 용서하지 않고 옥에 가두었어요. 예수님께서는 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 않으면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 말씀하셨어요. 우리가 다른 사람이 잘못했을 때 우리의 마음으로 용서해 줄 때 우리도 하나님께 온전한 용서를 받을 수 있다는 말씀이에요. 도저히 갚을 수 없는 10,000달란트의 빚을 진 첫 번째 종처럼 우리가 예수님을 믿기 전에 지은 많은 죄들이 있었어요. 우리 힘으로는 도저히 갚을 수 없기 때문에 하나님께서는 이 땅 가운데 예수님을 보내주시고 우리가 예수님을 믿고 용서를 구할 때 하나님께서는 용서받을 자격이 없는 우리들이지만 그럼에도 불구하고 용서해 주셨어요. 하나님이 용서받을 수 없는 우리들을 예수님 안에서 용서해 주신 것처럼 우리도 서로 용서하라고 말씀하셨어요. 우리가 다른 사람들의 잘못을 용서하는 것은 서로 친절하게 하고 불쌍히 여기고 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라는 말씀처럼 우리가 하나님 말씀을 실천하는 거예요. 이 시간에 우리가 용서해야 할 사람들이 있다면 하나님께서는 용서하기를 원하신다는 것을 기억하고 우리들에게 잘못한 다른 사람들의 모든 잘못을 다 용서해요. 이 시간에 말씀을 기억하면서 우리 함께 기도할게요. 하나님, 은혜와 사랑을 진심으로 감사드려요. 우리도 영원히 죽을 수밖에 없는, 영원히 또 형벌받을 수밖에 없는 자리에서 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 우리의 모든 죄를 대신하여 죽으시고 다시 살아나심으로 우리가 용서받고 하나님의 자녀가 되게 하셔서 진심으로 감사드려요. 하나님의 용서하심을 받은 우리들도 우리에게 잘못한 일이 있는 다른 사람들을 용서하기를 원해요. 우리에게 잘못한 일이 있는 다른 사람을 용서할 수 있는 마음을 성령님 우리에게 주시고 사랑할 수 있는 마음을 우리 안에 주세요. 이 시간에도 우리 친구들 한 사람 한 사람 또 가족 간에 서로 사랑하고 용서하는 일들이 일어나게 도와주시고 어디에 있든지 하나님이 지켜주셔서 학교에 있든지 가정에 있든지 어디에서 무엇을 하든지 우리 친구들과 가정들을 지켜주시고 교회를 지켜주시며 보호해 주세요. 특별히 우리 아프신 분들을 기억하시고 예수님을 믿지 않는 분들이 이 코로나 또 이 기간을 지나면서 예수님께로 돌아와 예수님을 믿는 아름다운 일들이 있게 도와주세요. 우리 친구들 일주일도 살아가면서 하나님 말씀 기억하고 모든 사람에게 친절하게 대하고 하나님의 사랑을 또 나누고 나타내고 하나님께 영광 돌리는 기쁨이 되는 삶을 살 수 있도록 지켜주세요. 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리 주신 말씀을 잘 기억하기를 원해요. 하나님이 우리를 불쌍히 여기시고 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 사랑해 주신 것처럼 우리가 어디에 있든지 모든 사람과 함께 서로 용서하면서 서로 친절하게 대하면서 서로 사랑하면서 또 하루를 또 일주일을 지내기를 원해요. 오늘 이 시간에는 우리 모든 예배를 주의 도문으로 마칠게요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도
이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 뚱부 친구들 다음 주에 또 만나요.